सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. आपण लास्टला हे सम घेतलं होतं राईट. मिस्टर ए इन्व्हेस्टेड 100 in 6% shares. So we will start with the next sum. हे सम झालं होतं की नाही आठवत आहे? Let me know. Okay. Okay, chalo, we'll start with the next sum. A man invested rupees 2000 in 10% shares at 125 of company A and rupees 1400 in 15% shares at 120 of company B. So which investment is more profitable and why? Right? So chalo, we'll start at the first guy. We will analyze. There are two companies, company A and company B. In company A, what is the situation? It's a 10% shares at 125, right? And in company B, it's a 15% at 120. It means this 10% percentage is the rate of dividend and this amount is a market price. Same for the B company. Dividend is 15 rupees for 120 invested. So let's find out investment as a dividend. So 2000 into 10. If we invest 125, we get 10 rupees. And if we invest 2000, we get how much dividend? So by cross multiplication, 2000 into 10 divided by 125, we get 160. Same for the B company. Then we calculate the percentage return. Percentage return, how we will calculate investment as to return. So investment kiti, we have invested 2000 amount, right? So investment is 2000. Out of this, we get dividend of 160 as a return. So if we get 160 return while investing 2000, then how much return we will get if we invest 100 rupees? So 100 into 160 divided by 2000, we get 8%. Okay, same for the company B. Investment is for company B, it's a 2400. So investment 2400, we get 300 as dividend, so return 300. And if we invest 100 rupees, then how much we will get the return? So therefore, 100 into 300 divided by 2400, we get 12.5%. Now rate of return, percentage rate of return of second company is higher than first one. That's why the second company is better for investment, more profitable, right? Since percentage return on investment in company B is higher than company A, therefore investment in company B is more profitable than that of company A. Now, it's a new sum. So write down first this one. It is asked for your MCQ. That is, suppose she invested rupees 13,568 in 7% shares at rupees 106. Full stop. Find his profit at the end of the year. And face value is given 100. If it is not given, by default it is 100. So what is given? Amount of investment is 13,568, in which we have invested 7% shares. 7%, it means rate of dividend is 7 and market value is 106. So let's check out. Investment amount is 13,568. Stock is at 7% of 106. Therefore investment कशी होणार? Investment आहे, we have invested 106, right? 106 चा share आहे, we get dividend of 7 rupees. And if we invest this much amount, 13,568, then how much we will get? So cross multiplication, 13,568 into 7 divided by 106, we get 896. So it is our gain, that is profit at the end of the year, 896. ठीक है, समझ ला? Yes, ma'am. Okay. Now next.
Which of the following is better investment? Face value is 100 rupees. So we have to compare two investments out of the given investments. That is 8% as 80 or 15% at 120. So for both the investment, we will compare first. So first company and second company. There are two companies. In first company, stock is at 8% of 8% at 80, and for second, it's a stock of 15% at 120. So we will compare it. If we invest 80 rupees, we get 8 rupees. Right? 80 ही market value आहे, right? And 8 is dividend rate. So if we invest 80, we get 8 rupees. Why 8 rupees? Because face value we assume 100. So 100 cha 8%, it becomes 8 rupees. Same, if we invest 100 rupees, then how you will get? So therefore 100 multiply by 8 divided by 80. We get 10%. For second, sorry. For second, what is it? We have invested 120, right? Investment is 120, return is 15. So if we invest 100, how much we will get? So 100 multiplied by 15 divided by 120, we get 12.5%. Now this is a rate of return. So out of this, which percentage is higher? This one, second company, right? Since percentage return on investment in second company is higher than first company, investment in second company is better than that of in first company. So which is better investment? This one. That is 15% at 120 is a better investment. Now, if this question is asked for MCQ, they have given the options as 8% as 80 is better, 15% as 120 is better. Both are better, none of these better. So you have to select one right answer. So here answer is 15% at 120. Write down the next sum. ठीक है, लिहिलं सम. Now what is the sum? Samira buys 100 shares of rupees 100 each at rupees 125 of a company. If a company pays dividend at 12%, what is the percentage return on her investment? It means what is asked here? 100 shares buy kele, right? She has purchased 100 shares. Shares, each share is of amount 100 each. It means it's your FE, face value, and purchase at 125. So it's your market value, right? If company pays dividend, so dividend is 12%. Dividend is always on face value. It means 12% of 100. So 12 rupees per share she gets the dividend. So what is the percentage return on her investment? So we have to calculate return, how much return she gets from the investment. So just first one. So market value is 125, right? This one. Then face value is given 100. Number of shares she has purchased 100. Dividend is 12%, right? So 12%, it means investment has to return if we compare. So if we invest 125, that is market value. If we invest 125, we get return of 12 rupees as a dividend. And if we invest 100 rupees, why? Because we have to calculate percentage. So we compare it with the 100. If we invest 100 rupees, how much we will get? So therefore 100 into 12 divided by 125, so we get 9.6% return. There is another solution for this also. We can calculate as 125, right? 100 shares ahe, so 100 shares multiply by dividend, that is 12 rupees per share. So we get 1200 as dividend, right? Another dividend. And another, we have to calculate investment. Investment is how much? 100 shares she has purchased. It is at rupees 125. So 100 shares multiplied by 125.
then her investment is 12,500. So we compare, if we invest 12,500 and we get 1,200 as dividend. So if we invest 100, how much we will get? So ultimately answer will be the same, 9.6%. But it's a better option to solve the problem. You can use any method. ओके, हे समजलं? कोणा काय डिफिकल्टी याच्यात? नो मॅम. Okay. Now, next sum. Shankar sold 300 equity shares of 10 each of a company. The company issues bonus shares in the ratio 5:3. Full stop. Company declares dividend of 15% on enlarged capital. Enlarged capital, it means a capital with additional bonus shares. Like enlarged capital म्हणतात. ठीक आहे? Therefore, how much dividend will Shankar receive? So we have to calculate how much dividend he has received after receiving the bonus shares. Now, what is given here? He has hold 300 equity shares, right? शेअर्सची व्हॅल्यू आहे 10. आता बघा इथे 10 रुपीज शेअरची व्हॅल्यू दिली, इट मीन्स इट्स अ फेस व्हॅल्यू ₹10. सो डिव्हिडंड किती होणार? डिव्हिडंड आहे 15%. सो 15% ऑफ 10 म्हणजे किती येणार? 1.5. ठीक आहे, 15% ऑफ 10 1.5 म्हणजे 1.5 रुपीज पर शेअर आपला डिव्हिडंड असणार आहे, हे लक्षात ठेवायचं. सो फेस व्हॅल्यू इज गिवन 10 रुपीज. होल्ड आहे त्याचे 300 शेअर्स घेतलेत. इश्यू बोनस शेअर्स किती आहे? 5:3. बोनस शेअर्सचा प्रिन्सिपल काय? पहिला जो असतो रेशो, इट इज फॉर बोनस शेअर्स असतात आणि सेकंड असतं होल्ड असतात, इक्विटी शेअर्स जेवढे होल्ड आहे. म्हणजे जर त्याने 3 शेअर्स घेतले असतील, त्याच्याकडे 3 शेअर्स असतील, फॉर 3 शेअर्स ही गेट 5 शेअर्स ॲज अ बोनस. सो हिअर इश्यू 5 बोनस शेअर्स फॉर 3 शेअर्स सेल. सो बोनस ॲज टू होल्ड. सो बोनस किती इश्यू करणार आहे? 5. आणि होल्ड असेल तर 3 होल्ड असेल तर 5 इश्यू आहे. सो हिअर त्याने किती घेतलेले आहे? 300 शेअर्स. सो 300 शेअर्स असतील घेतलेले, तर बोनस किती? सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 मल्टिप्लाय बाय 300 डिवाइड बाय 3. सो वी गेट 500 as बोनस शेअर्स. सो 500 बोनस शेअर्स आणि ओरिजिनल 300 शेअर्स, त्याचे शेअर्स किती झाले? टोटल शेअर्स हेल्ड बाय शंकर आर 800. ठीक आहे, 500 बोनस आणि 3, येस राईट, 500 बोनस आणि 300 ओरिजिनल. सो आपल्याला डिव्हिडंड कशावर काढायचं आहे? एनलार्ज कॅपिटल. एनलार्ज कॅपिटल म्हणजे जे नवीन झाले, नवीन त्याला शेअर्स किती मिळाले? टोटल 800. रेट काय आहे? 15% ऑन 10 रुपीज. 10 का बरं? त्याने दिलेली आहे फेस व्हॅल्यू 10 रुपीजचा शेअर आहे, दॅट्स वाय 15% ऑन 10 दॅट इज 1.5 पर शेअर. सो 1.5 पर शेअर मिळतोय. सो डिव्हिडंड किती मिळणार त्याला? This one, right? 1.5 multiplied by 800 shares, so 1,200. So he received ₹1,200 as dividend. ठीक आहे, हे पण तुम्हाला MCQ ला विचारू शकतात. सो तुम्हाला म्हणजे ते बोनस जे ते न्यू आहेत ना त्याला मिळालेले? हा, 500 शेअर्स. 500. This one, this is a new shares, bonus shares. आणि ओरिजिनल 300. हा, ओरिजिनल त्याचे 3 होते, ते त्याने होल्ड केलेले. 5:3 रेशो होता, त्याच्यापैकी 300 होल्ड होते, तर आपण किती रिव्हर्स कॅल्क्युलेशन करून काढले कॅल्क्युलेशन. ओके, ठीक आहे. असे सम्स तुम्हाला बऱ्याच वेळा विचारतात, असे आणि मार्केट इन्व्हेस्टमेंट कंपॅरिझनचे, जे आपण 2 मागच्या याला बघितलं. चलो नेक्स्ट सम घ्या आता है. A man purchased shares of face value ₹3,200 by investing ₹4,000. What was the market price per share? If the shares fetch 6% dividend, what percentage of dividend did he get on his investment? आता बघा इथे काय काय आहे. फर्स्ट काय दिलंय? He has purchased shares of face value. म्हणजे आपल्याला फेस व्हॅल्यू किती शेअर्सची, त्याच्या त्याने जे परचेस केले त्याची फेस व्हॅल्यू होती 3,200. पण त्याने इन्व्हेस्ट किती केले? इट मीन्स ही हॅज बाय इट फॉर 4,000. he brought it for 4,000, but ओरिजिनल त्याची व्हॅल्यू 3,200 होती. सो व्हॉट दे हॅव आस्क्ड, व्हॉट वॉज द मार्केट प्राइस. मग मार्केट प्राइस कशी येणार आपल्याला? ह्या 4,000 वरनं काढायची. पण मार्केट प्राइस काढायची असेल पर शेअर्स, फॉर दिस यू विल नीड नंबर ऑफ शेअर्स. नंबर ऑफ शेअर्स कसे काढणार? फेस व्हॅल्यू वर. सो बघा फर्स्ट काय दिलंय? फेस व्हॅल्यू इज गिवन 3,200. काही दिलेलं नाहीये, सो बाय डिफॉल्ट फेस व्हॅल्यू ऑफ शेअर विल बी 100 रुपीज. सो इन्व्हेस्टमेंट आहे 4,000. सो लेट अज्युम द फेस व्हॅल्यू पर शेअर बी ₹100. नंबर ऑफ शेअर्स हेल्ड बाय हिम काय येणार?
3,200 original face value. Face value divided by number of face value per share. So 3,200 divided by 100 equal to 3,200. 32 shares, right? तुम्ही म्हटले ना की ते फेस व्हॅल्यू पर शेअर बी 100 रुपीज आपण कन्सिडर करतोय, पण मग ती म्हणजे अदर एक्झाम्पल्स मध्ये दिलेली असते का? ज्याच्यामध्ये दिलेली असेल ना तिथे ती व्हॅल्यू घ्यायची, जिथे नाही दिलेली तिथे बाय डिफॉल्ट 100 घ्यायची असते. ओके, बाय डिफॉल्ट 100 घ्यायची. हा, आता बघा इथे काय केलं आपण, फेस व्हॅल्यू होती 3200, 3,200 डिवाइड बाय 100 फेस व्हॅल्यू घेतली. सो आपल्याकडे किती शेअर्स आहे? 3200 शेअर्स. म्हणजे त्याच्याकडे 3200 शेअर्स आहे, पण त्या 3200 शेअर्स साठी त्याने किती पेमेंट इन्व्हेस्टमेंट केली आहे? 4,000. सो मार्केट प्राइस कशी येणार? मार्केट प्राइस पर शेअर इज इक्वल टू दिस इन्व्हेस्टमेंट. 4,000 आपण पेड केले आणि शेअर्स मिळालेले आपल्याला 32. सो पर शेअर किती व्हॅल्यू आली? 125 पर शेअर. ही आली त्याची इन्व्हेस्टमेंट. आता सेकंड पार्ट काय विचारलाय? इफ द शेअर्स पे 6% डिव्हिडंड, व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ डिव्हिडंड डिड ही गेट ऑन इन्व्हेस्टमेंट? ठीक आहे, डिव्हिडंड आहे 6%. सो शेअर्स आर काय झाले? शेअर्स काय झाले? 6% ॲट 125. कसे? डिव्हिडंड रेट 6% आणि मार्केट प्राइस आपण ही काढली 125. तर शेअर झाला 6% ॲट 125, राईट? डायरेक्ट आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो. सो व्हॉट इज डिव्हिडंड ही रिसिव्ड? इन्व्हेस्टमेंट आपण 125 केली तर काय होतं? डिव्हिडंड 6 रुपीज मिळतो. 4,000. त्याची इन्व्हेस्टमेंट किती आहे? 4,000, राईट? सो 4,000 त्याला किती डिव्हिडंड मिळाला? 4,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 125 इक्वल टू 192. आता हे दुसरा वेने पण आहे. दुसरा वे काय आहे? वी हॅव अ डिव्हिडंड रेट 6%, राईट? 6% ऑफ 100 म्हणजे काय झाला? 6 रुपीज पर शेअर झाला. तर डायरेक्ट तुम्ही 32 शेअर्स आहेत, राईट? 32 शेअर्स मल्टिप्लाय बाय 6 केलं तरी तुमचा आन्सर सेम यायला पाहिजे. त्याची इन्व्हेस्टमेंट दॅट इज 192. आता पर्सेंटेज काढायची. व पर्सेंटेज कसे काढणार आपण? इन्व्हेस्टमेंट ऍज टू डिव्हिडंड, राईट? सो इन्व्हेस्टमेंट किती आहे? 4,000. 4,000 इन्व्हेस्ट केले तर आपल्याला डिव्हिडंड मिळते 192. तर जर 100 इन्व्हेस्ट केले तर किती मिळणार? सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 100 मल्टिप्लाय बाय 192 डिवाइड बाय 4,000, सो इट इक्वल टू 4.8%. सो मार्केट प्राइस, एक आन्सर झाला मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस किती होती? 125 पर शेअर. आणि त्यांनी काय विचारलं? डिव्हिडंड, हाऊ मच डिव्हिडंड ही गेट ऑन हिज इन्व्हेस्टमेंट. सो त्याच्या इन्व्हेस्टमेंट नंतर डिव्हिडंड किती मिळतं? 4.8%. ठीक आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला काय डिफिकल्टी आहे? मॅम ते डिव्हिडंड 6% दिले ना तुम्ही, ते त्याचं ते 4,000 वगैरे ते थोडंसं रिपीट सांगा ना. हे ना, हे ना, हा ते वरच. ओके. हे डिव्हिडंड जो आहे हा आहे 6%. 6% आहे म्हणजे 100च्या 6% आहे, राईट? आता हे ते मी वेगळी मेथड वापरली आहे, तुम्ही वेगळी मेथड वापरू शकता. आता 6% आहे म्हणजे कसला? 100च्या 6%, कारण की फेस व्हॅल्यू आपण किती घेतली? 100. सो 100च्या 6% म्हणजे 6 रुपीज पर शेअर होणार. सो 6% रेट आहे, पण मार्केट प्राइस किती आहे त्याची? 125 आपण काढली. सो म्हणजे नॉर्मल इक्वेशन काय झालं? शेअर ऑफ 6% ॲट 125. म्हणजे जर आपण 125 इन्व्हेस्ट केला एक शेअर तर त्याला आपल्याला 6 रुपये मिळतात. 6 रुपीज, राईट? 125 इन्व्हेस्ट केला 6 रुपीज मिळतात. मग आपली इन्व्हेस्टमेंट किती येते? 4,000. 4,000 इन्व्हेस्ट केले तर किती येणार? सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 4,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 125. सो दिस इज 192 डिव्हिडंड, हा रुपीज मध्ये. आणि नंतर मग पर्सेंटेज काढायची म्हणून आपण कम्पेअर कसं केलं? जर आपण 4,000 इन्व्हेस्ट केले तर आपल्याला 192 मिळत आहे डिव्हिडंड. मग 100 ला किती? का बरं? कारण की पर्सेंटेज काढायचं म्हणून. सो 100 मल्टिप्लाय बाय 192 डिवाइड बाय 4,000, सो वी गेट रेट ऑफ डिव्हिडंड. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. ठीक आहे. थँक्यू मॅम. समजलं बाकी सर्वांना? येस मॅम. चलो, विल मूव फॉरवर्ड. Now this one. A man purchased shares worth rupees 18,900 when the market price was 94.5. म्हणजे काय? वर्थ रुपीज 18,900 म्हणजे ही आहे त्याची इन्व्हेस्टमेंट. तेव्हा मार्केट प्राइस किती होती? इट वॉज 94.50. आउट ऑफ दोज शेअर्स ही सोल्ड शेअर्स ऑफ फेस व्हॅल्यू 12,600. म्हणजे 12,600 फेस व्हॅल्यूचे शेअर्स त्याने सोल्ड आउट केले. किती अमाऊंटला? when the market rate was 104. सो 12,600 फेस व्हॅल्यू वाले 104 रुपयाला सोल्ड केले अँड सोल्ड रिमेनिंग ॲट 98. ही हॅड टू पे 1.5 ब्रोकरेज इच टाइम. सो ब्रोकरेज आहे, सेल्सला पण आहे, परचेसला पण आहे.
So what they have asked, what was his gain or loss in the whole transaction. Let's see, check out. First, investment किती आहे? 18,900 at market value of 94.5. म्हणजे एवढी अमाऊंट त्याने इन्व्हेस्ट केली आहे, बट दॅट टाइम व्हॅल्यू काय होते? 94.5. म्हणजे नंबर ऑफ शेअर्स कसे येणार? 18,900 डिवाइड बाय 94.5. सो आपल्याकडे टोटल शेअर्स किती होते त्याच्याकडे? 200 शेअर्स. ठीक आहे. आता आउट ऑफ 200 त्याने दोन पार्ट्स मध्ये शेअर सोल्ड केलेले आहेत. कोणते कोणते दोन पार्ट्स आहेत बघा. फर्स्ट आहे दिस वन, फेस व्हॅल्यू ऑफ 12,600. फेस व्हॅल्यू ऑफ 10,600. आता फेस व्हॅल्यू इथे दिलेली आहे का? नाही दिलेली. सो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 100. सो 12,600 फेस व्हॅल्यूचे म्हणजेच किती? 12,600 डिवाइड बाय 100 म्हणजेच 126 शेअर्स जे आहे दीज आर सोल्ड ऍट 104. त्यांनी दिलाय बघा, वॉच सोल्ड ऍट 104. आणि रिमेनिंग किती राहिलं? ओके, इथे वेगळंच काहीतरी आलं. एक मिनिट. ओके, स्क्रीन दिसते सर्वांना व्यवस्थित? येस मॅम. येस मॅम. आता बघा, फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण काय बघितलं? फेस व्हॅल्यू किती? 12,600 चे फेस व्हॅल्यू जे होते इट वॉज सोल्ड. सो 12,600 फेस व्हॅल्यू होती म्हणून आपण काय केलं? डिवाइड बाय 100 केलं, कारण की फेस व्हॅल्यू 100 आहे. सो इट्स 126 शेअर्स. 126 शेअर्स सोल्ड केले 104 ला. मग उरले किती? आता आपल्याकडे किती होते? 200 शेअर्स होते, राईट? सो 200 मायनस हे सोल्ड केलेले 126 म्हणजे उरलेले 74 शेअर्स आहे. अँड सोल्ड रिमेनिंग कितीला त्याने? 98 ला. सो सोल्ड ऍट 98. सो 74 शेअर्स 98 ला, 126 शेअर्स 104. सो बघा सेल्स प्रोसीड कसं आलं? याची किती होणार? 126 इंटू 104. सो वी गेट 13,104. आणि दुसरं काय आहे? याच्यामध्ये 74 शेअर्स 74 शेअर्स होते. 74 शेअर्स सोल्ड ऍट 98. सो वी गेट 7,252. ठीक आहे, हे क्लिअर झालं. आपण पहिले काय केलं? नंबर ऑफ शेअर्स परचेस काढले. त्याच्यापैकी सेल दोन पार्ट मध्ये आहे. एक आहे 12,600 12,600 आहे विच हॅव्हिंग फेस व्हॅल्यू. फेस व्हॅल्यू आहे म्हणून डिवाइड बाय 100 केले म्हणजे आपल्याला नंबर ऑफ शेअर्स मिळाले. मग ते शेअर्स कितीला सोल्ड केले? 104 ला. सो 126 शेअर्स ऍट 104. सो वी गेट 13,104 ऍज अ सेलिंग अमाउंट. दुसरे रिमेनिंग किती होते? सो 200 ऑलरेडी होते ओरिजिनल. त्याच्यापैकी 126 सोल्ड आउट आहे. सो रिमेनिंग 74 शेअर्स होते, ते सोल्ड केले 98 ला. सो वी गेट दिस 7,252. Now, what they have said, he had to pay 1.5 brokerage at each time. Each time म्हणजे काय? परचेस करताना बघा, आता सगळ्या each time म्हणजे परचेस आणि सेल दोन्ही वेळेस त्याला पेमेंट करावं लागलं ब्रोकरेजचं. सो ब्रोकरेज कुठे कुठे येणार? इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे जेव्हा परचेस केलं ते म्हणजे ह्या अमाऊंटवर येणार. सेकंड सेल केलं तेव्हा म्हणजे ह्या अमाऊंटवर आणि ह्या अमाऊंटवर. ठीक आहे. सो बघा ब्रोकरेज काय आहे? याच्यावर सेलवर किती आलं ब्रोकरेज? 13,104 वर 1.5%. बघा बरोबर येतंय का? कॅल्क्युलेट करून बघा वाटलं असतं. मी पण कॅल्क्युलेट करून बघते. $13,104 इंटू 1.5% येत आहे 196.56. येस मॅम. ओके. अँड सेम फॉर द सेकंड. सेकंडचे सेल्स किती येते? 7252. तर त्याच्या पण 1.5%. करा बरं किती येत आहे? 7252 इंटू 1.5%. 108.78. ओके, 108.78. मी टोटल आता परचेसवर, आता हे झालं दोघं सेल्सवर, राईट? सेल्स ट्रान्झॅक्शनवर. आता परचेस किती? 8,900. सो याच्या 1.5%. बघा बरोबर आहे का? 283.50. सर्वांनी कॅल्क्युलेट करून बघायचं आहे, आता परीक्षेच्या वेळेस काही येणार नाही. काय करायचं? किती? आता परचेसवर काढायचं आहे, राईट? परचेसची अमाऊंट किती आपली? 18,900.
सो 18,900च्या 1.5%. $283.50. येस राईट, बरोबर. तेवढं ब्रोकरेज आलं. आता आपल्याला काय करायचंय, सगळे ब्रोकरेज ऍड करायचे. म्हणजे कोणते, दिस 283.50 प्लस 196.56 आणि हे 108.78. सो करा कॅल्क्युलेट टोटल ब्रोकरेज किती येत आहे. चॅट बॉक्स मध्ये टाकलं तरी चालेल मला. सो आय विल चेकआउट. $588.84. ओके. बाकीचे कुठे, बाकीचे झोपलेत का काय लेक्चरला? लेक्चर चालू करून झोपलेत का काय? फक्त एवढी एकच येते मला आन्सर स्टुडंट. Why there is no response from other students? माझा आवाज येतोय सर्वांना? Yes, ma'am. Did you calculate, all of you? How much the amount of total brokerage? Yeah, 588.84, right, Asha? And another person? Anyone? Office? Mayuri, right, 588.84. Okay, let's check out. Total brokerage 588.84. ठीक आहे, ब्रोकरेज आहे 588.84. आता हे काय आहे, ब्रोकरेज आहे. इट मीन्स इट्स आवर आउटफ्लो. आउटफ्लो आहे, सो चेक आउट. टोटल कॉस्ट किती झाली आपली, दिस 18,900. टोटल आपली इन्व्हेस्टमेंट एवढे आपल्याला पेमेंट करावं लागले, प्लस ब्रोकरेज पण आपल्याला पेमेंट करावं लागलं. सो 18,900 प्लस दिस ब्रोकरेज. सो वी हॅव टोटल कॉस्ट इज 19,488.84. अगेन्स्ट इट आपल्याला इन्कम किती मिळालं, सेल्स बघा. सेल्स किती होतं, हे 13,104 प्लस 7,252 म्हणजे 20,356. सो सेल्स एवढं होतं, त्याच्या अगेन्स्ट कॉस्ट एवढी झाली. सो बॅलन्स किती राहिलंय बघा, गेन किती झाला, 20,356 मायनस दिस वन कॉस्ट. सो वी गेट 867.16. ठीक आहे मॅम ती हा ओके, समजलं कसं गेला. नॉर्मली गेन म्हणजे काय असतं, जेवढं इन्कम आलं ते मायनस जेवढा आपला एक्सपेन्स झाला तेवढा. सो इन्कम किती आला आपल्याला, दिस वन 20,356, कारण की आपण ते शेअर्स सोल्ड केले. आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला कॉस्ट किती पडली, परचेसिंग कॉस्ट पडली आणि ब्रोकरेज पण पेड करावं लागलं. सो टोटल ते प्लस केलंय का त्याच्यात ब्रोकरेज मध्ये हो, ब्रोकरेज ऍड कॉस्ट ना ही ना. येस, का बरं, कारण की आपल्याला कॉस्ट पण द्यावं लागेल, ब्रोकरेज पण द्यावं लागेल, त्याच्यामुळे टोटल आणि कॉस्ट पडली. ही टोटल सेल्सची इन्कम सेल्स दिस वन. हा ठीक आहे. ठीक आहे, चलो विल मूव फॉरवर्ड. आता एक्सरसाइज आहे, एक्सरसाइज तुम्ही घरी करून बघा. मी तुम्हाला इथे फक्त जस्ट देऊन ठेवेल. ह्या स्क्रीनचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, म्हणजे तुम्हाला आन्सर्स काय असतील नसतील, बरोबर येतात की नाही ते बघायचे. सॉरी, आन्सर पण देऊन टाकते मी तुम्हाला. ठीक आहे, आता स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. सर्वांनी पुस्तक घेतलेत का, मॅथ्स बुक घेतलाय कोणी? येस मॅम, घेतलंय. नाही घेतले.
मग पुस्तकं रेफर करा. कोणी नाही घेतलंय? ठीक आहे, बुक्स तुम्ही लायब्ररीमधून रेफर करू शकता. आणि एक्सरसाइज साठी जे आहे सम्स, तर ते सम्स मी तुम्हाला क्लासरूमवर टाकणार आहे. फोटो काढून टाकेल वाटल्यास, माझ्याकडे बुक्स आहेत तर ते तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहे. ज्याला त्याच्यामध्ये सोल्युशन मध्ये काही प्रॉब्लेम येतो आहे किंवा काही डिफिकल्टी येते आहे, यू हॅव टू मेसेज मी. व्हॉट्सअपला मेसेज करा किंवा क्लासरूमला शेअर करा, आणि मग मी क्लासरूमवरच तुम्हाला शेअर करेन की कसं आन्सर काढायचं वगैरे, किंवा इंडिव्हिज्युअली क्लास याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. ठीक आहे. मॅम आणि स्क्रीन हे शेअर. क्वेश्चन थोडे अजून घ्या ना, म्हणजे कसं थोडं प्रॉब्लेम येतोय अंडरस्टँडिंगला. अजून आता हा टॉपिक खूप छोटा आहे. ऑलरेडी हा टॉपिक आज संपलाय. याच्यामध्ये काय अडतंय ना, म्हणजे काय तुम्हाला डिफिकल्टी येतात ना, ते आपण ऑलरेडी घेणार आहे. आता हे जे चालेल. तुम्हाला सम्स दिलेले आहेत ते तुम्ही पहिले सॉल्व्ह करून बघायचे. आता बघा, मी तुम्हाला हे जे पीपीटी आहे ही पीडीएफ मी तुम्हाला शेअर करेल, म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया येईल की कसं सॉल्व्ह करायचं आहे. ठीक आहे. सो त्या बेसिसवर तुम्ही हे सॉल्व्ह करून बघायचंय, पण चिटिंग नाही करायची, मनापासून सॉल्व्ह करायचं, तर तुम्हाला येणार. हे सॉल्व्ह करायचं आहे तुम्ही. हे सॉल्व्ह केल्यानंतर मध्ये तुम्हाला काही डिफिकल्टीज येत असतील तर त्या आपण सॉर्ट आउट करूया. ठीक आहे. पहिले आपण सिलेबस कव्हर करू. हार्ड वाटतंय ते. नाही, उलट शेअर्स खूप सोपं आहे. म्युच्युअल फंड्स थोडं, म्हणजे म्युच्युअल फंड्स पण सोपं आहे. याच्यामध्ये 2 प्रकारचे सम्स असतात. याचं लॉजिक तुम्हाला फक्त जे आपण मेन पहिला घेतलं होतं, पहिला काय होतं, शेअर्स आणि डिव्हिडंडचं बेस घेतला होता बघा, की फेस व्हॅल्यू काय असते, मार्केट व्हॅल्यू काय असते, हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम अनालाइज करता आला पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल थांबा, दिस वन, थर्ड वन, राईट. आता याच्यात काय आहे, सुरेश इन्व्हेस्टेड 1800 इन शेअर्स ऑफ फेस व्हॅल्यू 50 at 54. मग त्याने 1080 रुपये इन्व्हेस्ट केले. कशामध्ये केले, की ज्याच्यामध्ये त्याची फेस व्हॅल्यू 50 होती आणि इन्व्हेस्ट केला 54 ला. आता ते 50 फेस व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि इन्व्हेस्टमेंट व्हॅल्यू 54 आहे. म्हणजे काय आहे, 54 मार्केट व्हॅल्यू आहे. म्हणजे 1080 डिवाइड बाय 54 केलं तर तुम्हाला काय होतं, नंबर ऑफ शेअर्स मिळणार. याच्यामध्ये काय, आफ्टर रिसिव्हिंग डिव्हिडंड ऑन देम ऍट 8% ही सोल्ड ऍट 52. म्हणजे हे सगळे शेअर्स त्याने 52 रुपीजला सोल्ड केलेले आहे. म्हणजे काय आहे, की परचेस 1080 ला आहे, त्याच्यावरनं तुम्हाला नंबर ऑफ शेअर्स काढायचे, डिवाइड बाय 54 करून तुम्हाला नंबर ऑफ शेअर्स मिळणार. डिव्हिडंड किती आहे, 8%. आता 8% आहे, हे फेस व्हॅल्यूचे असतात. मग फेस व्हॅल्यू किती, 8% ची फेस व्हॅल्यू आहे, इथे 50 फेस व्हॅल्यू दिलेली आहे, राईट. सो 50 म्हणजे आता रेट किती येणार डिव्हिडंडचा, 8 50%च्या 8% ऑफ 50 म्हणजे 8×45 4 रुपीज त्याचा काय असणार, डिव्हिडंड असणार आहे. जेव्हा तुम्हाला नंबर ऑफ शेअर्स येणार, काढा बरं नंबर ऑफ शेअर्स, लगेच काढा, म्हणजे तुम्हाला मी सांगते. कॅल्सी आहे सरांकडे, कॅल्सीवरनं काढा. 1080 ही अमाऊंट आहे, 1080. आणि आपण कितीला परचेस केला, 54 ला. सो डिवाइड बाय 54. 20 म्हणजे काय आहे, हे 20 काय झाले आपले, नंबर ऑफ शेअर्स झाले, राईट. आता त्यांना डिव्हिडंड किती मिळालेला आहे, 8%. 8% कशाचा मिळाला आहे, डिव्हिडंड हा नेहमी कशावर असतो, फेस व्हॅल्यूवर. सो 50%च्या 8% करा, किती येत आहे, 50 रुपयाच्या 8%. आला. एवढा वेळ लागतो, 50 इंटू 8 आणि पर्सेंटचं साईन. इट्स अ 4, राईट. हो. 4 एवढा वेळ नाही लागायला पाहिजे मॅथ्सला, हे सोपं आहे. आणि 8% आहे 50, सो 4 रुपीज, म्हणजे हा काय झाला, 4 रुपीज पर शेअर यू विल गेट अ डिव्हिडंड. आणि त्याचे शेअर्स किती आले, ते 20 मग काढले आपण, 20 शेअर्स असेल, 4 × 20 म्हणजे त्याला डिव्हिडंड किती मिळतोय, 80 रुपीज. ठीक आहे, डिव्हिडंड झाला 80 रुपीज. ह्या सगळ्या अमाऊंट लिहा तुम्ही कुठेतरी लिहिताना. 20 शेअर झाले, नंतर 80 डिव्हिडंड झाला, राईट. आता थर्ड काय दिले त्यांनी, इन इच ऑफ द ट्रान्झॅक्शन ही पेड 2% ब्रोकरेज. ब्रोकरेज पेड केलेला आहे. आता पहिले हे जे आहे 1080 हे काय आहे, त्याची पर्चेसिंग कॉस्ट. सो 1080च्या 2% ब्रोकरेज म्हणजे किती झाला, 21.6. सो ते पण लिहा, ब्रोकरेज ऑन परचेस 1080 into 2%. So it's a 21.6.
झालं. आता सेल पण केले. सेल किती केलंय त्याने? 52 ला. शेअर्स किती होते? 20 शेअर्स मल्टिप्लाय बाय 52. सो अमाऊंट किती झाली? 1040. बरोबर येते का? करून बघा, मी ओरली केली. 20 शेअर्स मल्टिप्लाय बाय 52. 1040. येस राईट. म्हणजे हे काय झालं त्याची? येस बरोबर. सो 1040 काय झाली? सेलिंग प्राइस. लक्षात ठेवा, तिथे लिहा 1040 इक्वल टू सेल्स अमाऊंट. ठीक आहे. आता सेल्स अमाऊंट वर आपल्याला परत काय 2% ब्रोकरेज काढायचंय. सो 1040 वर 2% काढा. किती येत आहे? कशावर? आपण जे आता सेल्स अमाऊंट काढली त्याच्यावर 2% ब्रोकरेज. 20.8. येस 20.8. सो हे झालं ब्रोकरेज. ते लिहा ब्रोकरेज इक्वल टू ब्रोकरेज. ठीक आहे. आता आपल्याला काय काढायचंय? गेन किंवा लॉस काढायचंय. राईट. आता गेन किंवा लॉस कसा काढणार? टोटल कॉस्ट मायनस टोटल गेन. ठीक आहे. तर टोटल कॉस्ट घ्या नेक्स्ट लाईन वर. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू त्याच्यामध्ये कॉस्ट मध्ये काय काय आपण पेड केलंय बघा. आपण परचेस साठी काय अमाऊंट पेड केली? 1080. राईट. सो पहिले 1080 घ्या, कारण की तेवढी आपण अमाऊंट इन्व्हेस्ट केली. प्लस पहिल्या याच्यावर कमिशन किती, ब्रोकरेज किती काढलं होतं बघा? 21.6. राईट. सो ते ऍड करा. 1080 प्लस 21.6 प्लस सेल्स वरचं पण ब्रोकरेज आपल्याला पेड करायचंय, ते आहे 20.8. राईट. सो किती आली बघा टोटल कॉस्ट? किती आली टोटल? केली ऍड. 1080 प्लस दोन्ही ब्रोकरेज ऍड करायचे. 1122.4. येस 1122.4. येस राईट. 1122.4 ही झाली तुमची कॉस्ट. आता काय करायचं? गेन. गेन किती आहे बघा? आपण सेल केला. सेल्सची व्हॅल्यू किती होती? 1040. राईट. आपण सेल्स 1040 ला केला. प्लस आपल्याला डिव्हिडंड पण मिळाला. डिव्हिडंड किती आहे बघा? डिव्हिडंड किती काढला होता आपण? 80 रुपीज. ठीक आहे. ही झाली कॉस्ट. आणि इन्कम काय? इन्कम मध्ये काय काय येणार? सेल्स प्लस डिव्हिडंड. सेल्स होता 1040, कारण की 20 शेअर्स होते, 52 ला विकले आपण. सो 1040 ते झाले. आणि डिव्हिडंड आपण काय काढला होता? 4 रुपीज पर शेअर. सो 20 into 4 80. सो 1040 प्लस 80 किती झाले? 1120. म्हणजे इक्वल झाले. ठीक आहे. 2 रुपीजचा काहीतरी फरक पडतोय. सो जवळपास सेम आहे. त्याच्यामुळे आन्सर काय येणार? नो इन्कम, सॉरी नो गेन नो लॉस. कारण की सेल्स मायनस परचेस केले कॉस्ट, तर डिफरन्स खूप कमी राहतोय. 2.4 म्हणजे काहीच नाहीये. दॅट्स वाय इट्स अ केस ऑफ नो गेन नो लॉस. ठीक आहे. आणि जर दोन्ही सेम आले असते तर? दोन्ही सेम आले मग नो गेन नो लॉस असेल ना. आता जर याच्यामध्ये तुम्हाला लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता. आता ही सेल्स किती आहे? 1120. राईट. 1120 मायनस कॉस्ट 1122.4 म्हणजे मायनस 2.4 येतोय, म्हणजे लॉस येतोय. लॉस ऑफ रुपीज 2.4. असं दिलं तरी आन्सर सेम म्हणजे करेक्ट असणार आहे. आता इथे खूप निग्लिजिबल आहे अमाऊंट, म्हणून त्यांनी नो प्रॉफिट नो गेन घेतला. ठीक आहे. ट्रान्झॅक्शन एक लक्षात ठेवायचं, शेअर्स डिव्हिडंड किंवा म्युच्युअल फंड्स मध्ये तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन अनालाइज करावं लागतं. म्हणजे फ्लो काय आहे ट्रान्झॅक्शनचा तो तुम्हाला चेकआउट करावा लागतो. त्याच्यानुसारच तुम्हाला ते जमतं. अजून एखादं आता हे हे टू कंपनीज आहे. हे आपण खूप वेळा घेतलं. हे खूप वेळा विचारतात पण. काय विचारलंय? 2 कंपनीज आहे. एक आहे 13% at 122 आणि दुसरी आहे 17% at 150. विच इज मोर प्रॉफिटेबल. मग हे कसं काढणार? 13% आहे. काही दिलेलं नाहीये, म्हणजे बाय डिफॉल्ट शेअरची फेस व्हॅल्यू काय असणार आहे? 100. राईट. म्हणजे जर आपल्याला 122 इन्व्हेस्ट केल्यावर 13 रुपये मिळत आहे ऍज अ डिव्हिडंड, तर 100 इन्व्हेस्ट केल्यानंतर किती? सो क्रॉस मल्टिप्लिकेशन येणार. कसं येणार इक्वेशन? 122 इन्व्हेस्ट केले तर आपल्याला 13 मिळत आहे. तर 100 इन्व्हेस्ट केले तर किती? राईट. म्हणजे किती? 100 मल्टिप्लाय बाय 30 डिवाइड बाय 122. करा किती येत आहे?
ते पर्सेंटेज. आणि सेम फॉर याला आपण काढायचं की 150 इन्व्हेस्ट केल्यानंतर 70 मिळत आहे, तर 100 इन्व्हेस्ट केल्यानंतर किती होत आहे? 10.65. नाही, 10.65 एवढं कमी नाही येणार. कसं केलं? 100 इंटू पहिल्याचं 100 इंटू 13 राईट, डिवाइड बाय 122 म्हणजे 10.65 येत आहे. करून बघा सगळ्यांनी. ते सांगितलं ना मी. 1 पॉईंट सांगितलं का 10 पॉईंट? 0.65. ओके, 1 0. ओके, सॉरी, इट्स अ 10 पॉईंट. 1 0 नाही म्हणायचं, 10 म्हणा. 10 पॉइंट. आणि दुसऱ्याचं काढा बरं आता किती येत आहे. सेम, हे पण कसं करायचं दुसऱ्याचं. 150 इन्व्हेस्ट केले तर आपल्याला 17 मिळत आहेत रुपये, 17 रुपीज. तर 100 इन्व्हेस्ट केले तर किती? सो 17 इंटू 100 डिवाइड बाय 150. इट्स पहिल्याचं 10.65 11.33. दोघांचा आला. हा पर्सेंटेज रेट, याच्यापैकी हायर कोणाचा आहे बघा, दिस वन 11.33. सो कोणती इन्व्हेस्टमेंट बेटर असणार? दिस वन, 17 ऍट 150. हे जे आता आपण सॉल्व्ह केले ना, हे छोटे छोटे सम्स तुम्हाला MCQ ला विचारतील. ठीक आहे, समजलं? त्याला प्रॅक्टिस जास्त लागेल. प्रॅक्टिस केली तर होईल. आणि आता प्रॅक्टिसला वेळ नाहीये, म्हणजे मला वेळ नाहीये ऍक्च्युली. आणि तुम्ही कॉलेजला येऊ शकत नाही. डिफिकल्टच आहेत मॅम, थोडे डिफिकल्ट वाटतच आहेत ते. वाटेल म्हणजे तुम्ही जेवढे सम सॉल्व्ह करणार ना तेवढे तुम्हाला इझी जाणार. जर सम सॉल्व्ह नाही केले तर तुम्हाला ते डिफिकल्ट वाटेल. त्याच्यामुळे जेवढे तुम्हाला मॅथ्स नव्हतं माझं. हा ठीक आहे ना, कोणाचं मॅथ्स असलंच पाहिजे असं काही कंपल्शन नाहीये. आणि हे मॅथ्स खूप सोपं आहे तुमचं. तुम्ही जर व्यवस्थित सॉल्व्ह केले किंवा सगळे सम्स तुम्ही प्रोसिजरली सॉल्व्ह केले तर तुम्हाला खूप सोपं जाईल. पण तुम्ही जर पहिल्यापासून कन्सेप्ट असेल तुमची की मॅथ्स अवघड आहे तर तुम्हाला अवघड जाईल. एक लक्षात ठेवायचं, जसं आपला अप्रोच असेल ना तसं तुम्हाला फील होणार, तसं एन्व्हायरमेंट आपलं क्रिएट होतं. त्याच्यामुळे टेन्शन नाही घ्यायचं की आपलं मॅथ्स खूप अवघड आहे. मॅथ्स खूप सोपं आहे ऍक्च्युली, त्याच्यामुळे टेन्शन नाही घ्यायचं. जसं मी सांगणार तसा फ्लो असेल, त्या फ्लोने तुम्ही सॉल्व्ह करत गेले तुम्हाला बरोबर आन्सर काढता येईल. आणि पुढे पुढे तुम्हाला हे जे आपण आता सम्स घेतोय हे सम्स तुम्हाला MBA साठी जी तुमची एंट्रन्स असते किंवा IBPSच्या एक्झाम्स असतात तुमच्या बँक्सच्या, किंवा तुमच्या MPSCचा फर्स्ट पेपर असतो किंवा आमचा जो नेटसेटचा फर्स्ट पेपर असतो, त्याला असे सम्स विचारतात. याला लॉजिकल रिझनिंग आणि मॅथमेटिकल अप्रोच म्हणतात. सो हे सम्स तुम्हाला फार उपयोगी पडणार आहे पुढे तुम्हाला जेव्हा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम द्यायचे असतील किंवा अनालिसिस करायचं असेल. त्याच्यामुळे याला बिझनेस मॅथ्स म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही जेवढं प्रॅक्टिस करणार तुम्हाला तेवढं ते सोपं जाईल. त्याच्यामुळे टेन्शन नाही घ्यायचं, प्रॅक्टिस करा. जे सम्स नाही येणार ते आपण सॉल्व्ह करून घेऊ. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आता इथला शेअर्सचा एक पार्ट जो आहे, शेअर्स अँड म्युच्युअल फंड, जो सेकंड चॅप्टर आहे त्यातला शेअर पार्ट संपला आहे. आणि उद्या नेक्स्ट लेक्चरला आपण म्युच्युअल फंड्स घेणार आहे. आता फक्त मला एक सांगा, तुमच्या लेक्चर्सचा बाकीचे लेक्चर्स कसे रेग्युलर होत आहे, नाही होते, काय होत? नाही होतच नाही. नाही होत मॅम. मग जर मी लेक्चर्स घेतले तुमचे तर चालतील का? एकदाच झालं होतं, कसलं? अकाउंटचं एकदाच झालं होतं ना, आता फक्त तुमचं लेक्चर होतंय. ओके, आणि मग उद्या लेक्चर्स कोणते तुमचे आहेत? उद्या परवा लेक्चर्स माहिती नाही मॅम, अजून बरं, ठीक लिंकच आहे. येत नाही, लेक्चरच होत नाही. लिंक येत नाही. ओके, ठीक आहे. मग आपण असं करूया, आपण मॅथ्सचे लेक्चर्स वीकली 4 लेक्चर्स घेऊया. ठीक आहे, चालेल? म्हणजे आपली प्रॅक्टिस जास्त होईल. ठीक आहे, आता उद्या आपण म्युच्युअल फंड्स वर घेऊया. आणि शेअर्सचे सम्स मी तुम्हाला शेअर करते आज. ते तुम्हाला आज उद्यामध्ये सॉल्व्ह करा म्युच्युअल फंड टॉपिक संपेपर्यंत. म्हणजे मग त्या चॅप्टर संपल्यानंतर आपण हे पण एक रिव्हिजन घेऊन टाकू. आणि आपल्याला लवकर सिलेबस झाला तर आपल्याला रिव्हिजनला वेळ मिळेल थोडाफार पहिल्यापासूनच्या चॅप्टर्सला. ठीक आहे. हो, आणि ह्या चॅप्टरची थोडी जास्त रिव्हिजन घ्या मॅम, कारण तो ना थोडा हार्ड वाटतो. हा, घेईल ना, काही प्रॉब्लेम. आता तुम्ही म्युच्युअल फंड पुढचं कळलं का, त्याच्यामध्ये बरोबर हा पण अभ्यास होऊन जाईल. त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही. ठीक आहे, सो उद्या मग आपण लेक्चर घेऊया का? नाही, सॉरी, सोमवारी घेऊया. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार. बोला बोला आज तुम्ही शेअर करणार आहे क्लासरूमवर? आजचे का? हो हो, मी आता हे पूर्ण शेअर करणार तुम्हाला.